مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ اس میں پہلا حق یہ فرمایا کہ مسلمان جب سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ بہت ہی آسان سی بات ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں۔ مشکل تب ہوتی ہے جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، کسی سے ناراض ہیں، کسی سے دشمن ہیں۔ اب اس کے بعد ایک تو پہلے سلام کرنا ہی مشکل ہے، لیکن اگر کوئی سلام کر بھی لے تو سلام کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں علماء اکرام نے بھی فرمایا کہ سلام اگر کوئی دے اور وہ سن لے، سننے والے پر واجب ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ دوستوں، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں، آداب بھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سلام جب زبان سے نکالے تو اس کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا کرے۔ السلام علیکم، کم سے کم اتنا سلام کرے۔ جب 2 مسلمان ملتے ہیں تو ملنے کا سب سے افضل طریقہ سلام ہے، اور اس سے افضل طریقہ یہ ہے کہ سلام کو پورا کہا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، ایک صحابی آتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر فرماتے ہیں کہ 10۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صحابی آتے ہیں اور مجلس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 20۔ تھوڑی دیر کے بعد اور ایک صحابی آتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10، 20 اور 30 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے نے جو صرف السلام علیکم کہا اس کے لیے فرشتوں نے 10 نیکیاں لکھی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں، اور جو پورا سلام کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ ایک تو مسلمان سے ملنے کا حق بھی ادا ہو گیا، دوسرے کھاتے میں نیکیاں بھی لکھ دی گئیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹوٹل 100 نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سلام صحیح طریقے سے کرے۔ السلام علیکم، اکثریت سلام صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ سلام بھائی، سلام کر رہے ہیں اس کی، ان کا نام پکار رہے ہیں اس کی معلوم ہوتا نہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل سلام ہی نہیں کہتے، ملتے ہی کیا جے کھا لیا کھانا، ڈائریکٹ خیریت پوچھتے ہیں، کام پوچھتے ہیں، سلام نہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ ہمارا اسکولوں کا اور کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان جب ایک دوسرے سے مسلمان بھی ملتے ہیں ان کے اندر بھی سلام کا رواج نہیں،
हाय ब्रो, हाउ आर यू ब्रो, हाय हेलो में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऑफिसों में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, दुकानदार अगर मुसलमान है, हमें चाहिए कि पहले सब्जियों का रेट मालूम करने से पहले, कपड़ों और जूते चप्पल के दुकानों में कीमत मालूम करने से पहले अगर दुकानदार मुसलमान है तो हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि हम उसे सलाम करें। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए नसीहत फरमाया कि सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। यहाँ तक के फरमाया कि जब दो मुसलमान मिलें और सलाम करें और इनके दरमियान कोई दीवार आ जाए या कोई दरख्त आ जाए, फिर से मिल रहे हैं थोड़ी देर के बाद, फिर से सलाम करो। लेकिन शरायत ये है कि कोई नौजवान सुन लिया सलाम करना अच्छा बोले हजरत, बस स्टॉप में खड़को लड़कियां को सलामा कर लग फिर रहा, यहाँ पर भी बाथरूम में बैठे रहती, लैट्रिन कर रही, बैतुल खला में हैं, वैसे तो फ़ोन ही नहीं रिसीव करना, फ़ोन रिसीव कर अस्सलाम वालेकुम, कहीं भाई लैट्रिन में हूँ। बाथरूम में सलाम करना, ना महरम को सलाम करना बग़ैर ज़रूरत के, मेरे दोस्तों ये जायज़ नहीं है। जैसे कोई नमाज पढ़ रहा है हम उसे सलाम नहीं करते, इसी तरीक़े से कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है उसे भी सलाम नहीं करना चाहिए। अज़ान हो रही है, अज़ान सुनाई दे रही है, तब भी सलाम नहीं करना चाहिए, वरना तो आम तौर पर सलाम को फैलाने का हुक्म है। हमें किसे सलाम करती? जिनसे मतलब रहता है, जिनसे हमारा काम बनना है। वो सलाम सुन्नत का सलाम नहीं, वो सलाम आका का सिखाया हुआ सलाम नहीं, वो तो चापलूसी का सलाम हो गया। सलाम वो करें जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। और बहुत सारे बड़े हजरात मुझे माफ़ करें अगर आपके अदब के ख़िलाफ़ बात हो रही है, लेकिन होता अक्सर ये है कि घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, घर में दाखिल होते हैं सलाम नहीं करते कि वो घर में जो बातें होते रहती सुनते रहना दरवाजे के पास खड़कर, या नहीं तो ये समझते हैं कि सलाम करने से बुजुर्ग की इज्जत कम हो जाती है। मेरे दोस्तों, सुन्नत से किसी की इज्जत कम नहीं होती। सुन्नत से तो अल्लाह पाक जो है जिंदगी में बरकतें अता फरमाते हैं। या फिर बड़े बुजुर्ग जैसे ही घर में जाते हैं घर की औरतों के ऐब निकालना शुरू कर देते हैं। ये चप्पल कई को जी ऐसा पड़ा है, ये मैट कई को ऐसा बिछा को छोड़ डाली, ये ऐसा क्यों हो गया। घर के बड़े अगर छोटों को ना सिखाएंगे तो छोटे कब सीखेंगे। तो पहला हक मुसलमान पर मुसलमान का ये है कि सलाम करे तो जवाब दे, और जितना सलाम सुने बेहतर ये है कि उससे ज्यादा का जवाब दे। कोई सलाम कर रहा है अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब में सिर्फ वालेकुम अस्सलाम ना कहे बल्कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहे। कोई सलाम कर रहा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जवाब में बेहतर ये जवाब कहे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सलाम करेंगे ना भाई, ये आका की सुन्नत है, इसको आम करें, फैलाएं। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।